सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी। जो जन परमित परमन जाना, बातन ही बैकुंठ समाना। ना जाना बैकुंठ कहाही, जान जान सब कह तहाही। जुगो जुगा टल चमर छतर तखत दे मालक, दसां पातशाहियां दी आत्मिक जोत, हाजरा हजूर ज़ाहरा जहूर सर्ब कला भरपूर। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी दी पावन पवित्र हजूरी दे अंदर सुभाईमान गुरु प्यारी साध संगत जी, आओ गुरु चरणों दे विच हाजरियां लवाइए। प्यार सत्कार सहित फतेह प्रवान करो जी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सतगुरु जी ने महान किरपालता की है। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पावन गोद के अंदर बैठन का, सतसंगत करन का सुभाग समा सानू सारिਆਂ ਨੂੰ प्राप्त होया है। अमृत वेले के दीवाना की हाज़री भरते हुए आप जी ने बड़े प्यार सत्कार ते शरधा दे नाल सतगुरु जी की पावन बाणी आसा की वार का कीर्तन सत्कारयोग भाई साहब जी पासों सरवण किया है। हुण समा है गुरबाणी की लड़ीवार विचार का। गुरबाणी की लड़ीवार विचार आरंभ करन तो पहला आओ अपनियां मन बिरतियां नूं आपां एकागर करिए। सुरत नूं शब्द दे नाल, गुरबाणी दे नाल, गुरु चरणों दे नाल जोड़न का यतन करिए। समूह संगत प्यार सत्कार नाल उचारण करो जी। सतनाम श्री वाहिगुरु जी। करो कृपा सतनाम श्री वाहिगुरु जी। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। गौड़ी कबीर जी। जो जन परमित परमन जाना। गौड़ी राग दे विच उचारण किया होया भगत कबीर जी का यह पावन शब्द है। इस पावन शब्द के अंदर भगत कबीर जी जिते बैकुंठ का जिक्र करते हैं कि असल दे विच बैकुंठ की है, उत्थे नाल ही सानू समझाउंदे ने कि कुछ लोग इस तरह जाहिर करते हैं कि असी बैकुंठ दे विच पहुंचे हुए हैं, पर असल दे विच उन्हां दीयां केवल गल्लां ही हन। सतगुरु धन गुरु ग्रंथ साहिब सच्चे पातशाह जी के अंदर धन गुरु नानक साहिब महाराज जी के आसा राग दे विच बचन आपां पढ़ते हैं, जो उन्हां दी उचारण की हुई बाणी पट्टी दे विच दर्ज है। सतगुरु जी बख्शिश करते हैं, समझाउंदे ने कि लोग अपने आप को सुहागण अखवाउंदे हन, पर ना तो मालिक नूं कदे मिले हन ते ना ही उहदे दीदार कीते ने। भाव कि अपने आप को परमात्मा का भगत अखवाउंदे ने, अपने आप को संत साधु अखवाउंदे ने, पर परमेश्वर के ना तो दीदार होए ते ना ही परमात्मा का ज्ञान उन्होंने हासिल होया। सगों संसार दे विच रहिंदियां होइयां पदार्थां दे भोग भोगदे रहे। नन्हे अखर द्वारा धन गुरु नानक साहिब महाराज जी उपदेश करते हैं, नन्नै नाह भोग नित भोगै, ना डीठा ना संभलिया, गली हों सुहागण भैणे, कंत न कबहूँ मैं मिलिया। कंत भाव स्वामी मालक पति, परमेश्वर रूपी पति कदे मिलिया नहीं,
ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕਈ ਲੋਕ ਸੁਹਾਗਣ ਆਖੀ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਵੇਖੋ, ਰੀਸਾਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਮ ਜਪਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ, ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਰੀਸ ਕਰਦੇ ਆਏ ਨੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਰੀਸ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜੋ ਸਾਡਾ ਆਚਰਨ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਵਿਹਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਅੰਦਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਵਧੀਆ ਚੋਲਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਸੰਤਾਂ ਵਾਲਾ ਵੇਸ਼ ਧਾਰਨ ਕਰ ਲਈਏ, ਗਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਾ ਲਈਏ, ਹੱਥਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਪਹਿਨ ਲਈਏ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਆਪਾਂ ਕਰ ਲਈਏ, ਬਾਹਰ ਦਾ ਵੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭਰਮਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਰੀਝਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਪਹਿਰਾਵੇ ਤੋਂ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਾਇਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਗਿਆਸੂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਈਆਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਲ ਉੱਠੇਗਾ ਵੀ ਸਰੀਰ ਤੇ ਚਲੋ ਵਸਤਰ ਧਾਰਨ ਕਰਦੇ ਹੀ ਆ, ਤੇ ਆਤਮਾ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਸਤਰ ਪਹਿਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪ੍ਰੇਮ ਪਟੋਲਾ ਤੈਂ ਸਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਢੱਕਣ ਕੂ ਪਤ ਮੇਰੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਵਸਤਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰਾ ਨੰਗੇਜ ਢੱਕ ਲਿਆ, ਨੰਗੇਜ ਕੱਜ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਮੇਰੀ ਪੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇੱਜ਼ਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕ ਲਿਆ ਹੈ। ਤੇ ਵਾਕਈ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪ੍ਰੇਮ ਰੂਪੀ ਵਸਤਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਣ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਸਤਿਕਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਬਾਹਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੇਖ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸ਼ਿੰਗਾਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਰੀਸਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪਾਵਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਗੱਲੀ ਅਸੀਂ ਚੰਗੀਆਂ, ਆਚਾਰੀ ਬੁਰੀਆਂ, ਮਨੋ ਕੁਸੁਦਾ ਕਾਲੀਆਂ, ਬਾਹਰ ਚਿਟਵੀਆਂ, ਰੀਸਾ ਕਰੈ ਤਿਨਾੜੀਆਂ, ਜੇ ਸੇਵੈ ਦਰ ਖੜੀਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਆਪਾਂ ਰੀਸਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਵੀ ਰੱਬ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਕਈ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਵਰਗ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਨੇ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਏ, ਰਾਹਗੀਰ ਨੂੰ ਰਸਤਾ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਈਏ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘਾ ਦਈਏ, ਤੇ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਬਚਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਪੁੱਛਤ ਪਥਕ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਰੈ ਪਗ। ਪਥਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ, ਪਰ ਉਸ ਰਸਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪ ਤੁਰਨਾ ਨਹੀਂ। ਪੁੱਛਤ ਪਥਕ ਮਾਰਗ ਨਾ ਧਰੈ ਪਗ, ਪ੍ਰੀਤਮ ਕੇ ਦੇਸ ਕੈਸੇ ਬਾਤਨ ਕਹਿ ਜਾਈਏ। ਜੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਹੈ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਦਮ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਤੁਰਨਾ ਪਵੇਗਾ, ਉਸ ਰਸਤੇ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਚੱਲਦੇ ਨੇ ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਹੀ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦੇ, ਮੰਜ਼ਿਲ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਇਸ ਪਾਵਨ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਜਨ ਪਰਮਿਤ ਪਰਮਨ ਜਾਣਾ। ਪਰਮਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਨਾ ਸਕੇ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ। ਮਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਤਾਕਤ, ਮਿਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਹਸਤੀ, ਜੋ
ਸਾਡੀ ਸਮਝ ਤੋਂ ਵੀ ਬੜੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਨਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਹ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਉਹ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਗਾ ਲਈਏ ਨਾ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੇ ਕੁ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਣ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੁਣਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਕੇ ਅਣਗਿਣਤ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਹਨ। ਸੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਪਰਮਿਤ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ, ਨਾ ਉਹਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਕੋਈ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਪਰਮਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜੋ ਮਨ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਮਨ ਦੂਰ ਦੂਰ ਤੱਕ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਘੁੰਮਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਬੈਠੇ ਸਾਡਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਚਾਰੇ ਕੋਨਿਆਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਗਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਛਿੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਸੋ ਐਸਾ ਪ੍ਰਭੂ ਜਿਹਦੀ ਤਾਕਤ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ, ਜਿਹਦੀ ਹਸਤੀ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦਾ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਇਹ ਆਖਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ, ਬਾਤਨ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਸਮਾਨਾ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਤੱਕ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਕੇਵਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੱਚਾਈ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ, ਸਾਡੀਆਂ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੀ ਸੋਚ, ਸਾਡੀ ਸਮਝ, ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਰੇ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਕੇਵਲ ਗੱਲਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਨਾ ਜਾਣਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕਹਾਹੀ, ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ ਬੈਕੁੰਠ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ, ਨਾ ਜਾਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਨ ਜਾਨ ਸਭ ਕਹੈ ਤਹਾਂ ਹੀ, ਜਿਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ, ਜਿਸ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਬੈਕੁੰਠ ਨੂੰ ਕਦੇ ਜਾਣਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਾਣਨ ਦਾ ਮੈਂ ਯਤਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਹਿਨ ਕਹਾਵਨ ਨਹਿ ਪਤਿਆਈ ਹੈ, ਕੇਵਲ ਆਖਣ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਬੈਠਾ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀਆਂ, ਸਵਰਗ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਨੁਭਵ ਨਾ ਕਰ ਲਵੇ ਮਨੁੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਝੂਠੀਆਂ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਇਹ ਸੁੱਖ ਹੈ। ਵੇਖੋ, ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਬਰਗਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੰਨਤ ਦਾ ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਬਜ਼ ਬਾਗ ਦਿਖਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੇ ਧਰਮ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜੋਗੇ ਨਾ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੰਨਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਝਗੜੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਛੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਵਧਾ ਚੜਾ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈ ਦਾ ਪਹਾੜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਬੜੇ ਜਲਦੀ ਉੱਭਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਲੀਡਰਸ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸੀ ਆਗੂ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ, ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਚੁੱਕਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਮਨੁੱਖ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਸੱਟ ਮਾਰੇਗਾ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਸੱਟ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਲੱਗੇਗੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਸ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਬੇਕਾਬੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੀਆਂ ਨੇ
ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਰਾਹੀਂ, ਹੋਰ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਉਭਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਧਰਮ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਧਰਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਆਸਥਾ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੂੰ ਸੱਟ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਝੂਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਫੈਲਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧਰਮ ਬਾਰੇ ਉਕਸਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਦੋਵੇਂ ਪਾਸੇ ਤੋਂ ਲੜਾਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਸਾਲਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਐਵੇਂ ਥੋੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਨੂੰ ਉਕਸਾ ਦਿੱਤਾ, ਦੂਜਾ ਸ਼ਾਂਤ ਬੈਠਾ, ਕਿਵੇਂ ਲੜਾਈ ਹੋਏਗੀ? ਇਸ ਕਰਕੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਅੱਗ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ, ਲੜਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਸਵਾਰਥ ਸਿੱਧ ਕਰ ਲਿਆ। ਵੋਟਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਨ ਵੰਡੀਆਂ ਗਈਆਂ ਤੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਜ਼ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਵੋਟਾਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਿਰਫ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਖਦੇ ਨਾ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਦੇ ਵੀ ਆਪ ਜੀ ਗੌਰ ਕਰਿਓ, ਨੋਟ ਕਰਿਓ, ਜਦੋਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਧਾਰਮਿਕ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਭੜਕਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਭਾਵੁਕ ਹੋ ਕੇ ਤੇ ਵੋਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਜੋ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਧਰਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਦੇਣਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਦਲ ਐਸੇ ਨੇ ਜੋ ਦਿਖਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਸ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਖੇ ਹਾਂ, ਰਖਵਾਲੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ, ਉਸੇ ਧਰਮ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੱਢਣ ਦਾ ਕੰਮ ਉਹ ਲੋਕ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸਾਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੀ ਐਸੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਕਿ ਵੇਖੋ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪਹੁੰਚ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਭਗਤਾਂ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਦਿਖਾਵਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਉਸ ਦਿਖਾਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਵੇਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਕਹਿਣ ਤੇ ਸੁਣਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇਖਿਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਤਸੱਲੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਤੋ ਮਨ ਮਾਨੈ ਜਾਤੇ ਹੋਮੈ ਜਈ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬੰਦਾ ਉਹ ਤੇ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮਨੁੱਖ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ, ਜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਿਆ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਉਮੈ ਹੈ, ਵੇਖੋ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਬਚਨ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਜਬ ਹਮ ਹੋਤੇ ਤਬ ਤੂੰ ਨਾਹੀ, ਅਬ ਤੂੰ ਹੀ ਮੈਂ ਨਾਹੀ। ਭਗਤ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹੈ ਪ੍ਰਭੂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੰਕਾਰ ਵਾਲੀ ਬਿਰਤੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸ ਗਏ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਦਾ ਹੰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੰਕਾਰ ਸਾਰਾ ਮਿਟ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਕੇਵਲ ਤੁਹਾਡੀ ਹੀ ਹੋਂਦ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਕੇਵਲ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤਸੱਲੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਜੀਵ, ਕੋਈ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਹਉਮੈ ਨੂੰ ਤਿਆਗਦਾ ਹੈ। ਜਬ ਲਗ ਮਨ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਆਸ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੰਦੇ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਆਸ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਵਰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਜੰਨਤ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਹੀ ਰਸਤੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕੋ ਪਾਸੇ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਸਵਰਗ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਸਵਰਗ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਦਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨ, ਉਧਰੋਂ ਸਾਡਾ ਧਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਭਟਕ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੰਤ ਨੇ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਤੇ ਨਰਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਨਾ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਡਰ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਵੀ ਛੋਟਾ ਮੋਟਾ ਲਾਲਚ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਰਗ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ,
संतन दोऊ राधे हम काहूं कि कान ना कढ़ते अपने गुर प्रसादे। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਕਮੀ ਕੋਈ ਦੋਸ਼ ਕੱਢਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਨਰਕ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਵਰਗ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਕਵਨ ਨਰਕ ਕਿਆ ਸੁਰਗ ਵਿਚਾਰਾ ਸੰਤਨ ਦੋਊ ਰਾਧੇ। ਭਾਵ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤ ਜਨ ਹਨ, ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਰਕਾਂ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਗਈ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਜੁੜ ਗਏ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਚਨ ਆਪਾਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਹੀ ਲਵੈ ਲਾਗੇ, ਮੁਕਤ ਬਪੜੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਛੱਡ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਬੈਕੁੰਠ ਦਾ ਲਾਲਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂਘ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦੀਦਾਰੇ ਦੀ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਨਾਹੀ ਲਵੈ ਲਾਗੇ। ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਬਰਾਬਰੀ ਕਈ ਬੈਕੁੰਠ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਰਾਬਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਆਨੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ, ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਸੁੱਖ ਨੇ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਤੇ ਬਿਆਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਕਬੀਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਕੀ ਮੌਜ ਕੋ ਕਹੋ ਕੈਸੇ ਅਨੁਮਾਨ, ਕਹਿਬੇ ਕੋ ਸ਼ੋਭਾ ਨਹੀਂ ਦੇਖਾ ਹੀ ਪਰਵਾਨ। ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਅਨੁਮਾਨ, ਉਹਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਲਗਾ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੇ ਉਹ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਲਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕੇਵਲ ਪਤਾ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਚਾਹਤ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ, ਤਬ ਲਗ ਹੋਏ ਨਹੀਂ ਚਰਨ ਨਿਵਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਭਾਵ ਕਿ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਆਸ ਰਹਿੰਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਵਰਗ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ, ਸਾਨੂੰ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਏ। ਸੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨਾ ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਜੇ ਸਾਡੀ ਸੁਰਤ ਉਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਾਸੇ ਖਿੱਚ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦੀ। ਰਾਜ ਨਾ ਚਾਹੂੰ ਮੁਕਤ ਨਾ ਚਾਹੂੰ, ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਚਰਨ ਕਮਲਾਰੇ। ਹੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੀਤ, ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਾਜ ਭਾਗ ਚਾਹੀਦਾ, ਨਾ ਮੁਕਤੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮੁਕਤ ਗਿਆਨੀ ਵੀ ਬਪੜੀ, ਮੁਕਤ ਬਪੜੀ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਤਿਆਗੇ। ਮੁਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਬਪੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵਿਚਾਰੀ ਨੂੰ, ਭਾਵ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਗਿਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਤਰਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੁਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਮੁਕਤੀ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵੀ ਪਰਵਾਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਗਿਆਨਵਾਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਗਿਆਨੀ ਅਖਵਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹਾਸਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤਤ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜੋ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਸ ਹੈ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ, ਸਵਰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲਾਲਸਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇੱਛਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਇਹ ਕਹੀਐ ਕਾਹੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈ ਜਾਵੇ, ਕਿਹਨੂੰ ਦੱਸੀ ਜਾਵੇ। ਭਾਵ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ, ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਕਹਾਵਤ ਹੈ ਨਾ ਹਿੰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹਾਥ ਕੰਗਨ ਕੋ ਆਰਸੀ ਕਿਆ ਤੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਕੋ ਫਾਰਸੀ ਕਿਆ। ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦੇਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ।
ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖੀਏ ਵੀ ਹੱਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਗਣ ਹੈ। ਆਰਸੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸ਼ੀਸ਼ਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੇ ਕੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਤੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਈਏ, ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਾਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠੈ ਆਹੇ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਬੈਕੁੰਠੈ ਆਹੇ। ਜਿਹੜਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਸਮਝੋ ਉਹ ਬੈਕੁੰਠ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਵਰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਵਰਗ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਸੁਣੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਬੈਕੁੰਠ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਚੰਗਾ ਸਵਰਗ ਵੀ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹੀ ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਹੀ ਆ ਕੇ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖ ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਉੱਥੇ ਨਿਵਰਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ, ਆਪਾਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਰਹੀਏ, ਭੁੱਲ ਚੁੱਕ